and a warm and heartful welcome to all of you. We are truly delighted to have our distinguished speakers. Great innovation begins with a simple idea and the courage to run it into reality. With this thought, I welcome you all to today's Student Startup and Innovation Policy SSIP Awareness Session. The Student Startup and Innovation Policy, which is also known as SSIP, is an initiative by the Government of India that encourages students to become innovators and entrepreneurs. Through mentorship, funding, incubation support, and expert guidance, SSIP helps students to transform their creative ideas into impactful projects and successful startups. Today's session is an opportunity to discover the many possibilities SSIP offer and to understand how innovation can shape our future. We are honored to have Professor Rosina Surani and Dr. Dhruv Panchal sir uh, with us. I am confident that their insights and experiences will inspire us to think creatively and pursue our ideas with confidence. I encourage everyone to participate actively and make the most of this opportunity. Without taking much of your time, let's begin this session with Miss Rosina Surani, ma'am, who will share her valuable insights on SSIP. Thank you. Okay. Okay. I welcome Dr. Dhruv sir for their insightful thoughts on SSIP. Thank you. Yes, next slide, please. So you must have heard this word many times. Who is going to pronounce it for us? Anyone? કોઈ pronounce કરી શકશે સાચું તમારામાંથી? Yes. Okay. Anyone else? Anyone else? Okay. Let me take you through the journey first. Then we will try to pronounce it again. Okay. Chalo, next slide. So there is a difference between entrepreneur and business. A businessman and an entrepreneur. એક basic difference છે બંને વચ્ચે. But શું? It is most important to understand. Right? So on left side, there are aspects of entrepreneur, and on my right side, characteristics of businessman. So basically, business runs with the market, and market એ બી રન કરશે they known as a market players. Right? તમે તમારા fathers ને કે elders ને જોયા હશે શેર બજાર કરતા. હા, IPOs ખરીદે, IPOs વેચે. Right? So depending upon those conditions and market values and profits, loss, business runs. આ રીતે business run થાય. They are conventional, right? But while talking about entrepreneur, they are market leader, not market player. They are about to create their own market, right? હવે એવું નથી કે આપણે રોકેટ બનાવવાનું છે. You must have read that article કે આપણે સ્પેસમાં હવે પ્રાઇવેટ કંપનીઝ ચાલુ કરી. હા, ઇટ્સ અ સ્ટાર્ટઅપ. કેટલા બિલિયનની કંપની છે? એની ગેસીસ? બંને ફાઉન્ડર ઇસરોમાં હતા, બંને સાયન્ટિસ્ટ હતા, left the job and started their own startup. પોતાનો સેટેલાઇટ બનાવ્યો and recently launched their own rocket also successfully. હા, કોઈને ખબર છે વેલ્યુએશન કંપનીનું? એની વાઇલ્ડ ગેસીસ? હા, નો, બહુ નાની અમાઉન્ટ છે. ઓકે, આગળ જોઈએ ચલો.
Okay, so they are market leaders. એ પોતાનું માર્કેટ જાતે બનાવશે. They are thinking of a solution which nobody have think about. હા, એમને એવા સોલ્યુશન શોધ્યા છે કે જે બીજા કોઈએ શોધ્યા નથી. That's why they become a market leader. When they are incentive in nature. તમારું ઇન્ટેન્શન છે કે છે એ ફટાફટ તમારે એક્શનમાં મૂકવાનું. While businessmen will think about some techniques. હા, એ લોકો થોડું વિચારે, કેલ્ક્યુલેશન કરે કે હું આટલા રોકીશ, આટલા મળશે, આટલો લોસ થશે, આટલા આવશે, આટલા મારે આપવાના. But while entrepreneurs don't think much. એ લોકોને શું થશે કે ભાઈ મારે આ કરવું છે તો કરવું છે, નથી કરવું તો નથી કરવું. Why I'm talking these characteristics? તમારામાંથી બધા entrepreneur બનવા માટે લાયક નથી, frankly speaking. હા, હું જેમ જેમ વાત કરતો જાઉં તમને એવું લાગે કે મારામાં કંઈક તો છે, હું કંઈક તો કરું છું. હા, તો તમે વિચારી શકો છો આગળ જઈને entrepreneur બનવાનું. કેમ બનવાનું એનું રીઝન હમણાં તમને ચોથી સ્લાઇડમાં કહું. So the example of watermelon. બિઝનેસમેન જે ખાલી વોટરમેલન વેચશે, હા, ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ એન્ડ કોમ્પિટિટિવ ઓલ્સો. વોટરમેલન વેચવા વાળા બહુ બધા છે. ખાલી એક entrepreneur એવું વિચારે કે આ વોટરમેલનનો જ્યુસ કાઢીને વેચું, so that is innovation. હા, આ બહુ સાદું એક્ઝામ્પલ લીધું, આપણે આવું નથી કરવાનું. વી આર ટેકનિકલ પીપલ, હે ને? તમે એન્જિનિયર બનવા જઈ રહ્યા છો 4 વર્ષ પછી, તો આપણે આવા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નથી કરવાના, આપણે અલગ લેવલના પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરીશું. ઠીક છે, ચલો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. So what is the difference between invention, innovation and improvement? See, invention almost બધા થઈ ગયા. હા, અત્યાર સુધી ઇન્વેન્શન ઓલમોસ્ટ બધા થઈ ગયા છે. વી ડોન્ટ હેવ એનીથિંગ લેફ્ટ ટુ ઇન્વેન્ટ. હાર્ડલી તમારી જોડે બહુ ઓછી વસ્તુ હશે જે બાકી રહી છે ઇન્વેન્ટ થવા માટે. બટ ઓફકોર્સ યુ કેન થિંક અબાઉટ ઇનોવેશન. તો જે બલ્બ બનાવ્યો તો દેટ વોઝ ઇન્વેન્શન. બલ્બમાંથી એલઈડી માં કન્વર્ટ થયું, દેટ ઇઝ ઇનોવેશન. છે, આઈધર યુ કેન ઇમ્પ્રુવ ધ પ્રોસેસ, or you can improve the product, or you can improve the manufacturing techniques, you can save time, you can save cost. કઈ બી કરો which is innovation, that can lead up to your startup. જો એ ઇનોવેટિવ હશે તો. why essential to innovate? જો ઇનોવેટિવ નહીં હોય, obviously it is usual. માર્કેટમાં બીજું બી એ રીતે અવેલેબલ હોઈ શકે છે, રાઈટ? કોપી પેસ્ટ ફટાફટ થઈ શકે છે. તમે જે બિઝનેસ બનાવવાનો વિચાર કરો છો, એમાંથી જે પૈસા કમાવાનો વિચાર કરો છો, એ આઈડિયા સપોઝ એ લાગુ પડી જાય તો તમારું એ યુએસપી ઓછી થઈ જાય છે. That's why it is very essential to innovate. કોઈ બી વસ્તુનો પ્રોબ્લેમ શોધો, પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન એવું ઇનોવેટિવ હોવું જોઈએ, nobody can think about it. બીજા કોઈને બી એ વિચાર ના હોવો જોઈએ. અને એનું તમે બેટરમેન્ટ કરો, ડિઝાઇનર એલઈડીઝ ઘરમાં લગાવજો ને, ઇન્ટિરિયર ડેકોરેટર બધા લગાવતા હોય છે, રાઈટ? ઝુમર, તો એને કહેવાય ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. ડે બાય ડે આફ્ટર ઇનોવેટિંગ, જેવા તમે માર્કેટમાં એન્ટર થશો, then the next step comes with the improvement. How to improve your own idea. તમે જે સોલ્યુશન વિચાર્યું છે એને કેવી રીતે ડે બાય ડે ઇમ્પ્રુવ કરવું, that will come later. ખ્યાલ આવી ગયો ત્રણે વચ્ચેનો ડિફરન્સ? નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. હા. સો વોલ્ટ ડિઝનીનું નામ બધાએ સાંભળ્યું હશે? સાંભળ્યું છે? હા કે ના? હા. સો વેન આઈ સે વોલ્ટ ડિઝની, પહેલું મગજમાં શું આવે? મિકી માઉસ, હે ને? આવે છે? વાય? That was an innovation in the year of 1922. 1922માં he thought કે હું એક કાર્ટૂન બનાવું. He came up with the cartoon called Mickey Mouse. એ મિકી માઉસ 1922 થી આજે કઈ થઈ? 2026. Intact as it is. No change in color scheme also. એ કલર સ્કીમમાં બી કોઈ ચેન્જ નથી થયો, બરાબર? બટ યુ કેન થિંક અબાઉટ ધ રેવન્યુ ઓફ વોલ્ટ ડિઝની. એક મિકી માઉસમાંથી અત્યારે વોલ્ટ ડિઝની ક્યાં પહોંચી ગયું છે, રાઈટ? સો એક ઇનોવેશન આખી લાઈફ ચેન્જ કરી શકે છે. વાય? બીકોઝ યુ આર થિંકિંગ અબાઉટ એન્વાયરમેન્ટ, યુ આર થિંકિંગ અબાઉટ કોસ્ટ સેવિંગ, યુ આર થિંકિંગ અબાઉટ એન્વાયરમેન્ટલ સસ્ટેનેબિલિટી એન્ડ લાસ્ટલી સેફટી. બરાબર? આ 4 આસ્પેક્ટને મગજમાં રાખીને યુ કેન થિંક ઓફ ધ સોલ્યુશન ઓફ અ કોમન પ્રોબ્લેમ. આઈડિયા લાવો, રિસર્ચ કરો, રાઈટ? એની ઉપર કામ કરો, એક પ્રોડક્ટ બનાવો, ડેવલપ કરો, અને ધેન મેક ઇટ એઝ અ બિઝનેસ. તે કરવાનું. ચલો નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈએ. ચલો, ફ્લિપકાર્ટનું નામ સાંભળ્યું છે? હિસ્ટ્રી ખબર છે બધાને? ક્યાં ચાલુ કર્યું હતું?
એક 1 BHK ના એપાર્ટમેન્ટમાં એટ બેંગ્લોરમાં 1 BHK ના એપાર્ટમેન્ટમાં IITians Sachin Bansal and Binny Bansal. They started the Flipkart. Earlier, it was a online book selling platform only. Huh? Book selling platform. But એમાં એકે book sell ના થઈ. Why? ના. Technology as well as trust. કે હું જેના પૈસા આપું એ જ બુક આવશે કે નહીં, હે ને? So the main point was cash on delivery, COD. This was first introduced by the Flipkart. કે તમારી બુક તમારા હાથમાં ડિલિવર થઈ જાય, ચેક થઈ જાય, પછી તમે કેશ અમને હેન્ડ ઓવર કરો, બરાબર? એન્ડ ધેટ વોઝ અ ટર્નિંગ પોઈન્ટ 2008 માં. એન્ડ ફાઇનલી 2018 માં એ મર્જ થયું. વોલમાર્ટે એને ખરીદી લીધું, તમને કદાચ ખબર હશે તો. એન્ડ ધ અમાઉન્ટ વોઝ $16 billion. કેટલા? $16 billion. Can anybody read in Indian currency? નીચે મેં ડિજિટ લખેલી છે, કોઈ વાંચી શકશે? પાછળના વંજાતીઓ તો બોલું 17, 18, 44, 49, 600. Anyone? No one? Very good. So this is the correct one. 13 Arab, 72 Arab, 18 crore, 44 lakhs, 49,600. આટલા રૂપિયા આવે પછી કશું કરવાની છે જિંદગીમાં? તમારી બધી લોન ઉતારી દો, તમારા બધા ઇન્વેસ્ટરને એક્ઝિટ મરાવી દો, તમારા બધા જ લોકોના પગાર ચૂકવી દો, તમારા બધા જ જેટલા બાકીના જેટલા બી કરિયાણાના મોબાઈલના ચૂકવા બધા ચૂકવી દો. ઇવન બી તમારી જોડે કેટલા રૂપિયા બચે વિચારો. Even a very small idea can change your life. But a pinpoint ભાગવો જોઈએ. એ પેન જે થતું હોય ને દુનિયાને, એ પેનને તમે દબાવશો, એને રાહત આપશો, તો જ તમે આ લિમિટ સુધી પહોંચી શકો છો. ખાલી ઓનલાઈન બુક વેચવાથી લઈને 13 કરોડ અત્યારે બંને એમેઝોનમાં છે, ખબર છે? બોથ આર વિથ એમેઝોન. અને જે ફ્લિપકાર્ટમાં એ લોકોએ નોલેજ એપ્લાય કર્યું હતું, દે આર નાઉ એપ્લાઇંગ ઓન એમેઝોન. તો એટલા રૂપિયા કમાઈને સ્ટીલ they are not like કે ભાઈ ઘરે બેસી જઈએ. Still they are working. They are thinking of a new ideas. What is the definition of entrepreneur? ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ સમાજ માર ખાઈ જાય છે કે entrepreneur બનીને ઇવેન્ચ્યુઅલી it will become a business. દરેક સ્ટાર્ટઅપ આગળ જઈને બિઝનેસ જ થઈ જાય, બરાબર? બટ તમારે બિઝનેસ નથી કરવાનો. entrepreneurship શું છે? સ્ટાર્ટ વિથ અ સ્મોલ આઈડિયા, એની ઉપર કામ કરો, ડેવલપ કરો સોલ્યુશન, ઠીક છે? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લાવો, કંપનીની વેલ્યુએશન વધારો. એક ટાઈમ એવો આવે કે તમને લાગે કે આ વેલ્યુએશન પરફેક્ટ છે, ત્યારે કંપની વેચીને એક્ઝિટ મારી દેવાની, પૈસા લઈને બહાર નીકળવાનું, અમુક પૈસા તમારી જોડે રાખવાના, બાકીના પૈસામાંથી નવું સ્ટાર્ટઅપ ચાલુ કરવાનું, ઠીક છે? તો તમે સપોઝ શી અને હી બંને એક જ ક્લાસમાં ભણે છે, બરાબર? 4 વર્ષ પછી આને જોબ સ્વીકારી એન્ડ શી સ્ટાર્ટેડ ધ સ્ટાર્ટઅપ. નો ડાઉટ ઇમિડિયેટ 6 વર્ષ પછી આની સેલેરી કદાચ વધારે હશે, but she will not earn anything 6 વર્ષ પછી. 10 વર્ષ પછી હું તમને શરત મારીને કહું છું કે આ પહોંચ્યો હશે એના કરતા મિનિમમ 50 ગણા પૈસા આ બેન જોડે હશે, જો તમે સાચું સોલ્યુશન શોધ્યું હોય તો, બરાબર? લાવો. સો ધીસ ઇઝ અ સાયકલ. બીજા પૈસામાંથી બીજું સ્ટાર્ટઅપ, ફરી એક્ઝિટ, ફરી સ્ટાર્ટઅપ, ફરી એક્ઝિટ. ધીસ ઇઝ અ સાયકલ. It will run again and again and again. And likewise you can increase the money. And at one point તમે એવા પોઈન્ટ ઉપર આવશો કે તમે પોતે ઇન્વેસ્ટર થઈ જશો. જે નવા સ્ટાર્ટઅપ્સ આવતા હોય એમાં પછી તમારે કામ કરવાની જરૂર નથી, તમે ખાલી પૈસા એને આપો, એ તમને આપશે. Done? ચલો નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. So which are the characteristics of successful entrepreneurs?
The very first is curiosity. તમારામાં ક્યુરિયોસિટી હોવી બહુ જરૂરી છે. આ વસ્તુ કેમ થાય છે, કેવી રીતે થાય છે, હા, આનું સોલ્યુશન શું આવી શકે છે. n numbers of solutions are possible, but એમાંથી the best one which we have to select is it is your characteristics. એ તમને ખબર પડવી જોઈએ આ વસ્તુ જ કામ કરશે. બરાબર, ક્યુરિયોસિટી નહીં લાવો, પહેલી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ તમે નથી ધરાવતા, પ્લીઝ થેન્ક યુ વેરી મચ, સોરી કહીને આપણે ભણવામાં ધ્યાન રાખવાનું, જોબ કરવાની. બરાબર, પણ ક્યુરિયોસિટી હોવી બહુ જરૂરી છે. ધેન રિસ્ક ટોલરન્સ. રિસ્ક ઓન્ટરપ્રેન્યોર બી લે છે, બિઝનેસમેન બી લે છે. બિઝનેસમેન કેલ્ક્યુલેટિવ રિસ્ક લે, જ્યારે ઓન્ટરપ્રેન્યોરના રિસ્ક જે કેલ્ક્યુલેટિવ નથી હોતા, અને એના રિઝલ્ટ માટે યુ હેવ ટુ કીપ યોર સેલ્ફ રેડી. એવું ના થાય કે પછી પ્રોડક્ટ ના બની, ઇન્વેસ્ટર ના મળ્યો તો ચલો બધું બંધ કરી દઈએ. ના, એને પકડીને રહેવાનું. સી ધ ફ્લિપકાર્ટ 2008 સ્ટાર્ટ થઈ હતી, 2014 મર્જરની વાત ચાલુ થઈ અને જઈને 18 પ્રોડક્ટ ચાલુ. બરાબર, તો 10 વર્ષ તો મિનિમમ લાગે સક્સેસફુલ થતા. તરત કશું નથી મળતું, સ્પોન્ટેનિયસ રિઝલ્ટ તમને ના મળે. બરાબર. નેક્સ્ટ ઇઝ વિલિંગનેસ ટુ એક્સપેરિમેન્ટ, કમ્ફર્ટ વિથ ધ ફેલિયર. એક્સપેરિમેન્ટ કરતા રહેવાનું, નવું નવું કરતા રહેવાનું. જો તમે ફેલ ના થાઓ, ઓર વી કેન સે કે પરફેક્ટલી તમને એવું લાગે કે બધું મસ્ત સ્મૂથ ચાલી રહ્યું છે, હું સક્સેસ થઈ રહ્યો છું, તો એક વસ્તુ સમજી લેજો કે તમે કોપી પેસ્ટ કર્યું છે. તમે નવું ટ્રાય કર્યું હોય તો તમે ફેલ થાવ અને થાવ જ, અને એ ફેલિયર માટે રેડી જ રહેવાનું. ઇટ વિલ ટીચ યુ સમથિંગ. એટલીસ્ટ એટલું તો શીખવાડશે કે આ નથી કરવાનું, બરાબર, કંઈક બીજું કરવાનું છે. તો ફેલિયર આવશે, એને એક્સેપ્ટ કરો અને નવું નવું ટ્રાય કરતા રહો. then and then you can become a successful entrepreneur. then innovative thinking, self awareness, long term focus, એ બધા કોમન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે વિધિન ધ ઓન્ટરપ્રેન્યોર જે હોવા જોઈએ. મિક્સ છે ઘણા બધા કે ભાઈ એ તો પૈસાદાર પહેલેથી હોય એટલે થાય બધું, એવું કશું હોતું નથી. હા, અમે તમને આગળ જઈને બીજા SSIP ના જે સેશન થશે એમાં એવા સક્સેસફુલ સ્ટાર્ટઅપ્સની જોડે મીટિંગ કરાવીશું જે તમારા જેવા સ્ટુડન્ટ્સ જ હતા, જે હોસ્ટેલમાં જ રહેતા હતા, અહીંયા જ ભણેલા છે, LD-માં ભણેલા છે, ગવર્મેન્ટ કોલેજમાં ભણેલા છે, અને they are coming from not very good background, but still they are successful here. 250-400 કરોડની કંપની બનાવીને બેઠા હોય એવા બી છે આપણી જોડે એક્ઝામ્પલ્સ. બરાબર, નોટ લાઈક ફ્લિપકાર્ટ, એટલીસ્ટ 400-500 કરોડની કંપની સુધી તો પહોંચેલા છે, નોટ યુનિકોર્ન્સ. ઠીક છે, તો એવા સ્ટુડન્ટ્સનો ડેટાબેઝ બી છે આપણી જોડે, કોન્ટેક્ટ છે, એના બી સેશન્સ આપણે રાખીશું. એવું જરૂરી નથી કે તમે બહુ વેલ એસ્ટાબ્લિશ ફેમિલીમાંથી આવ્યા હોય તો જ ઓન્ટરપ્રેન્યોર બની શકો, તમારા એટલા કોન્ટેક્ટ હોય તો જ તમે બની શકો. રાઈટ, તમારી જોડે ફંડિંગ એજન્સીસ છે, ગવર્મેન્ટની સ્કીમ્સ છે જે આગળ હું ડિસ્કસ કરું છું, ફેકલ્ટી મેમ્બર્સ છે તમારા ડિપાર્ટમેન્ટના, એમના કનેક્ટ છે. એક વાઇઝ જો તમારામાં ધગસ હશે, ઇફ યુ કેન ડુ ઇટ, તો તમને યુ વિલ કાઇન્ડ ઓફ ઇટ. બરાબર, ચલો નેક્સ્ટ. સો એઝ આઈ સેડ, રોકેટ નથી બનાવવાનું. ડોન્ટ થિંક અબાઉટ એવો રોબોટ કે આ કરી નાખે તે કરી નાખે, રોકેટ ઉડાડી દેવું. ના, થિંક અબાઉટ લોકલ પ્રોબ્લેમ્સ. હા, જે લોકલી ટાર્ગેટ થઈ શકે. તમારી આજુબાજુ જુઓ, કિચનમાં જુઓ, ઘરમાં જુઓ, સોસાયટીમાં જુઓ, ફ્રેન્ડ સર્કલ્સને જુઓ, તો તમને પ્રોબ્લેમ્સ મળી જ જશે. એન્ડ થિંક અબાઉટ સમ સોલ્યુશન્સ, પ્રોબેબલ સોલ્યુશન્સ. પ્લીઝ ચેટ જીપીટી ના કરતા આમાં. હા, કારણ કે તમે ચેટ જીપીટી જે કરશો એ ડેટાબેઝમાં જતું રહેશે, કોઈ બીજાને બી બતાવશે પછી સોલ્યુશન તરીકે. તો આમાં AI ને થોડું અટકાઈ દેવાનું, હે ને, આપણું ખુદનું AI થી વિચારજો એના સોલ્યુશન શું શું હોઈ શકે. એન્ડ સેકન્ડ થિંગ, યુ કેન નોટ વર્ક અલોન. હા, આપણે બધા સુપરમેન નથી, આપણે બધા આયર્નમેન કે આપણે બધું જાતે બનાવી દઈશું. બરાબર, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ગેટ ટીમ એવી રાખવાની કે જે મલ્ટિપલ કામ કરી શકે. એક જણને માર્કેટમાં ફરવાનો શોખ હોય, બાઇક લઈને બધું વસ્તુઓ લઈ આવે કે બધું શોધી આવે જઈને, રાઈટ. સેકન્ડ વન કુડ બી અ ટેકનોક્રેટ, જેને કોમ્પ્યુટર ઉપર કે મેથેમેટિક્સ બહુ ગમતું હોય, સોલ્યુશન લઈ આપે, લાઇક વાઇઝ. સો યુ કેન થિંક અબાઉટ ટીમ, કે ટીમે ભેગા થઈને કામ કરવાનું. એન્ડ ધેન યુ કેન બીકમ અ સક્સેસફુલ સ્ટાર્ટઅપ. એકલા એકલા કામ કરશો તો એ પૈસા ગેમ થઈ જશે, તમારી પ્રોડક્ટ કશું બહાર નહીં આવે. રાઈટ, ધેન why we need to solve the local problems, because આપણને ક્લિયર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ આવે, because we are also part of that problem system.
તમને બી એ કદાચ પ્રોબ્લેમ મળતો હશે એ વખતે તમે ઇઝીલી એનાથી કનેક્ટ કરી શકશો, રાઈટ? એન્ડ ઇમિડિયેટ ઇમ્પેક્ટ માર્કેટ વેલિડેશનની કોઈ જરૂર નથી, બીકોઝ તમે જે સોલ્યુશન આપશો ઇમિડિયેટલી દે વિલ એક્સેપ્ટ ઇટ. આવું કોઈ એક્ઝામ્પલ જોયું છે કે જે માર્કેટમાં વસ્તુ આવી હોય અને અચાનક જ બધા એક્સેપ્ટ કરી લીધી હોય ના તો લેવું જ છે મારે? એપલ નહીં હો, આઈફોન ઇઝ નોટ અ સોલ્યુશન. બીજું કોઈ એવી કોઈ પ્રોડક્ટ તમારા મગજમાં આવે છે કે જે માર્કેટમાં આવી હોય અને ફટાક દઈને લોકોએ એક્સેપ્ટ કરી લીધી હોય કે ના આ તો લેવું પડશે? ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરી, ઓનલાઈન પેમેન્ટ મેથડ હે ને, જેટલા બી તમે જોવો છો, જેટલી બી એપ જોવો છો એ બધી જ ઇમિડિયેટલી એક્સેપ્ટ થઈ ગઈ. ભાઈ લોકલ પ્રોબ્લેમ, કેશ લઈને ભરવાનું, બરાબર? કોવિડના ટાઈમે એકદમ પરફેક્ટ ટાઈમે લોન્ચ કરી કે કઈ ખર્ચ નથી કરવાના પૈસા, વાયરસ ફેલાય છે, રાઈટ? એટ એ પરફેક્ટ ટાઈમ પરફેક્ટ સોલ્યુશન આપ્યું એટલે એ ચાલી જ જાય. So this is a, we can say, very good example. We have Zomato, Paytm, Magic Brick. What is Zomato? Food delivery app. એપમાંથી થોડું food આવે છે. It's a platform. It's just a platform which connects restaurants, delivery partners and consumers. એ ખાલી એક પ્લેટફોર્મ જ છે. પેટીએમ it's a bank and a people. Okay, many more offers also. ઠીક છે, like Flipkart, Amazon ના બી એની જોડે કોલેબોરેશન હોય. So again, Paytm is also a platform. Magic Brick, again a platform which connects consumers, builders, પ્રોપર્ટી જેની જોડે છે એ બધા, રાઈટ? અને જેને રેન્ટ લેવું છે, તો અગેન એક પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું. આ ત્રણેય વચ્ચે બેઝિક સિમિલારિટી શું છે? કોઈ કહી શકે? ત્રણે ત્રણ જે છે એમાં બેઝિક સિમિલારિટી શું છે? ઓકે, એનીથિંગ એલ્સ? ઓકે, બીજું કઈ? ના, સ્વિગીમાં પર્ટિક્યુલર ડોમેન ના હોય, મને બી ભૂખ લાગે તને બી ભૂખ લાગે. ઓકે, ઓકે, એનીથિંગ એલ્સ? વન વર્ડમાં છે એનો આન્સર, કઈ બહુ ઓનલાઈન, ઓનલાઈન છે. બીજું કઈ? એક ક્લિક કર, એક જ કરજો, એક ક્લિક કર. ટેકનોલોજી. ત્રણે સોલ્યુશન ટેકનોલોજી પર કામ કરે છે, હે? એન્ડ that is where we people are different, because we are about to become an engineer. We know the technology very well. જો ઈચ્છા હશે તો, હા, ઈચ્છા નહીં હોય તો કોઈ ગમે તેટલું કરી શકશે ને તો બી તમારામાં ટેકનોલોજી નહીં જાય. અંદરથી ઈચ્છા હોવી જોઈએ ટેકનોલોજી એડોપ્ટ કરવાની, બરાબર? ધેટ ઇઝ વેર વી સ્ટેન્ડ આઉટ. તમારા મગજમાં ટેકનોલોજી છે જે બીજા મગજમાં નથી, એન્ડ ધેટ ટેકનોલોજી યુ કેન યુઝ ટુ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ. દરેક પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન એપ કે પ્લેટફોર્મ નથી હોતું. ફરી કહું છું, દરેક પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન એપ્લિકેશન કે પ્લેટફોર્મ નથી હોતું. જેને એપ્લિકેબલ છે એ જ પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન એમાં આવે. બીજા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ છે જેમાં તમે એપ કે પ્લેટફોર્મ વગર બી કામ કરી શકો છો, બરાબર? આગળ એક્ઝામ્પલ જોઈશું. ચલો નેક્સ્ટ, એ ક્લિક કર. ઓળખો છો આ પાંચને? હા, શાર્ક ટેન્ક, હે ને? જોવું ગમે છે ને? તો પોસિબલ છે કે જગત સાથે કામ કરો તો તમે બી આમાં જઈ શકો છો. અને આપણી સિસ્ટમના ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ્સ ગયા બી છે. વન ઇઝ કરીને કંપની છે, પાસ આઉટ સ્ટુડન્ટ ફ્રોમ LDEC, પિયુષ બંસલ જોયો આ બાજુ? હા, એણે એનામાં
ઇન્વેસ્ટ કર્યું હતું. હા ના હિયરિંગ એડ્સ બનાવે છે અહીંયા. સો ધ ઇનોવેશન વોઝ જનરલી તમે હિયરિંગ એડ્સ કેવા જોયા હશે જે બહેરાઓ એમની માટે અંદર નાખવાના પ્લગ આવે છે ને. હા, બટ તમે મેડિકલ જોશો જો આની પાછળ એક પ્લગ હોય ડાયફ્રામ, હે ને, એના વાઇબ્રેશન થી આપણને સંભળાય. સો હી ઇન્વેન્ટેડ કે અહીંયા કે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લગાડવું બહાર જ જે વાઇબ્રેશન આપે અને અંદર એનાથી એને સંભળાય. બહુ બેઝિક પ્રિન્સિપલ છે, બરાબર. એની ઉપર એને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ બનાવ્યું અને નાવ ઇઝ અ ઓનર ઓફ કંપની અને કંપનીનું વેલ્યુએશન છે અરાઉન્ડ 450 કરોડ, 450 કરોડ. હા, નો ડાઉટ એમાં પિયુષ બંસલનો બી પાર્ટ હોય, બીજા ઇન્વેસ્ટરનો બી પાર્ટ હોય, બટ એટલીસ્ટ કંપની તો બનાવી દીધી. એને બીજે કશે કામ કરવાની જરૂર નથી. હી વર્ક્સ ફોર હિઝ ઓન કંપની. હેલો, તો અત્યારે તમે બધા આવા થઈ ગયા તો મને ખબર છે બધાની એક જ છે, ભાઈ બસ કરો, સાડા મહિના બેઠા છીએ, રાઈટ, ક્લિકર, મારો જવાબ આપું એમને છે રવિ, બાકી એ મેરે દોસ્ત. આ તો તમને એટલું શીખવાડું કે ઇનોવેશન થી શું થઈ શકે, બટ ઇનોવેશન કરવાનું કેવી રીતે અને પૈસા ક્યાંથી લેવાના, દેટ આઈ વિલ કવર નાઉ. પછી એક ક્લિક કર, इससे आगे बहुत कुछ होता है ना, इससे आगे बहुत कुछ होता है, खाली इनोवेशन નથી. સો વોટ ઇઝ સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ બેઝિકલી છે શું? તો એક ક્લસ્ટર બનાવ્યું છે, સ્ટાર્ટ વિથ ધ આઈડિયા, ધેન નેક્સ્ટ ફેઝ ઇઝ ઇનોવેશન એન્ડ રિસર્ચ, ધેન સ્ટાર્ટઅપ એટ વેરિયસ સ્ટેજીસ. આ બધા સ્ટેજીસ છે એના પછી ડિસ્કસ કરું છું. અને આ બાજુ જેટલા બી છે એ તમારા સપોર્ટિંગ હેન્ડ્સ છે during this journey. Very first is government. Government will introduce different we can say grants, schemes, loans, બરાબર, અને relaxation etc for the startup. Then becomes institute અને university like us. આપણે ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છીએ, જીટીયુ યુનિવર્સિટી છે, એમની જોડે પોતાના ઇન્ક્યુબેશન સેન્ટર હોય છે, એ લોકો બી તમને સપોર્ટ આપી શકે છે ઇન ફોર્મ ઓફ ગ્રાન્ટ, મેન્ટરિંગ, ઇન્ક્યુબેશન, co-working space એટસેટ્રા જે બી જોઈતું હોય. Incubation centers like iHub, USEC, then research organization like PRL, Atira, ISRO માં નહીં જવાનું. ISRO એક ટાઈપનું રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે, DRDO માં બી નહીં જવાનું આપણે. આ એવા રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે જે લોકલી ફોર્મ થયેલા છે. ધેન સર્વિસ પ્રોવાઇડર્સ, ફેબ્રિકેશન શેડ્સ થઈ ગયા, રાઈટ, 3D પ્રિન્ટર વાળા જેટલા બી વેન્ડર્સ છે થઈ ગયા. Then funding organization like VCs, venture funds, ગવર્મેન્ટના ફંડ્સ, તો એ બી તમારામાં ફંડિંગ કરશે એક સ્ટેજ પછી. એન્ડ લાસ્ટલી બિગ કંપનીઝ જે તમને ખરીદવા આવશે, બરાબર. એક સ્ટેજ ઉપર તમે પહોંચી જશો અને એ બિઝનેસમેનને લાગે કે આ બિઝનેસ ગ્રો થઈ શકે એવો છે, એક્વાયર યોર કંપની. પછી એ તમારી ઉપર છે કે એમાં સ્ટેક રાખવો કે ના રાખવો, એમાં કામ કરવું કે ના કરવું. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ એક્ઝિટ તો પૈસા લઈને નીકળી જાઓ, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ કન્ટિન્યુ તો તમારો એક સ્ટેક નક્કી કરો. લાઈક તમે જે શાર્ક ટેન્કમાં જુઓ છો ને કે મને 30% જોઈશે, મને 10% જોઈશે, તમને એ વખતે એવું લાગે કે 2.5% શું ભરી લેવાનો છે, હે ને, આટલા બધા ઇન્વેસ્ટ કરીને. થિંક અબાઉટ ક્યુમ્યુલેટિવ ડિજિટ્સ આફ્ટર 10-15 years. જે મલ્ટિપ્લિકેશન થાય ને, ઇટ વિલ નેવર પોસિબલ વિથ ધ સેલેરીઝ, હે ને. એ કંપનીમાં જોબ કરીને ક્યારેય પોસિબલ નથી, એસઆઈપી થી પોસિબલ, એ નથી શેર બજારમાં પોસિબલ. તમે આ ખાલી અને ખાલી સ્ટાર્ટઅપ્સ થી જ કરી શકશો. So these are the different stages which we could have. First, the startup will start. Startup તો ના કહેવાય, તમારે એક આઈડિયા આવવો જોઈએ મગજમાં, પ્રોબ્લેમ હોવો જોઈએ. It is called POC, proof of concept. You have to generate one solution in form of concept. અને તમારે ઓબ્વિયસલી એને પ્રૂવ કરવું પડે કોઈને, બરાબર. તમારે જોવું તો પડશે ને કે એક સોલ્યુશન તમે વિચાર્યું છે ખરેખર ઇઝિબલ કે છે કે નહીં, કામ કરે છે કે નહીં. That is called POC. POC પછી નેક્સ્ટ સ્ટેજ આવશે પ્રોટોટાઇપિંગ. POC ઇઝ યુ કેન સે રૂમમાં બેસીને બનાવેલી વસ્તુ, બટ વેન યુ પુટ ધેટ ઇન એકચ્યુઅલ એટમોસ્ફિયર, એકચ્યુઅલ કન્ડિશન્સ, એકચ્યુઅલ યુઝેજ, તો એ આખું બદલાઈ જાય, બરાબર. તો પ્રોટોટાઇપ વિલ ડુ ધેટ ફોર યુ. પ્રોટોટાઇપ એવી વસ્તુ છે જે તમે એકચ્યુઅલ કન્ડિશનમાં, એકચ્યુઅલ એટમોસ્ફિયરમાં વાપરવા માટે આપશો, યુઝ કરીને જોશો કે ખરેખર આ સોલ્યુશન કામ કરે છે કે નહીં, બરાબર. પછી નેક્સ્ટ આવશે પાયલોટ. પ્રોટોટાઇપ પ્રૂવ કર્યા પછી યુ વિલ બિલ્ડ
3 or 4 such solutions એક જ વસ્તુના 4 કે 5 પીસ બનાવશો કે 10 પીસ બનાવશો અને લોકોને વાપરવા આપશો વિચ આર યોર ફ્યુચર કસ્ટમર્સ અને એની જોડેથી તમારે ફીડબેક લેવાના છે. ડન. નેક્સ્ટ ઇઝ એમવીપી. આફ્ટર કલેક્ટિંગ ઓલ ધ ફીડબેક્સ કરેક્શન કરશો, ઓલ્ટરેશન કરશો, જે બી કરવાનું છે કરીને ફાઇનલી યુ વિલ હેવ અ ફોર્થ સ્ટેજ ધેટ ઇઝ મિનિમમ વાયેબલ પ્રોડક્ટ. મિનિમમ વાયેબલ પ્રોડક્ટ આ એક એવી પ્રોડક્ટ છે કે કાલે તમને સપોઝ કોઈ ઇન્વેસ્ટર મળે, પૈસા આપવા માટે રેડી થાય અને તમે પરમ દિવસથી પ્રોડક્શન ચાલુ કરીને રવિવારથી એને વેચવાનું ચાલુ કરી શકો. એને કહેવાય મિનિમમ વાયેબલ પ્રોડક્ટ. પછી કોઈ R&D નો સ્કોપ રાખવાનો નહીં. ખ્યાલ આવે છે? પ્રોટોટાઇપ સુધી યુ કેન ચેન્જ યોર ડિઝાઇન, R&D કરી શકો છો, ઇમ્પ્રુવ કરી શકો છો. વન્સ યોર MVP ઇઝ રેડી, there is no chance of further alteration. It has to be ready for the production only. બરાબર છે? વચ્ચે એક સ્ટેજ કદાચ આવે બી ખરું, ના બી આવે, that is called EMVP, extended minimum viable product. તમે ઘણીવાર કારના મોડેલ જોયા હશે. લોન્ચ થયું પછી 6 મહિના પછી એની હેડલાઇટો બદલી કાઢે, આગળની ડિઝાઇન બદલી કાઢે, સીટની પોઝિશન બદલી કાઢે. કેમ? they are collecting feedback from the users અને accordingly they are changing. બહુ માઇનોર ચેન્જ હોય રહ્યો. તમારી પ્રોડક્શન લાઇનમાં કે મેન પાવરમાં કે કોસ્ટિંગમાં કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં કે સર્ક્યુલેશનમાં એટલો બધો ડ્રાસ્ટિક ફેર નહીં પાડે. માઇનોર ચેન્જીસ હશે. ધેટ ઇઝ કોલ્ડ MVP. અને લાસ્ટ ઇઝ ધ પ્રોડક્શન. પ્રોડક્શન વપરાઈ ગયા, ધેટ મીન્સ યુ આર વેલ એસ્ટાબ્લિશ્ડ સ્ટાર્ટઅપ which is eligible for merger. which is eligible for merger. જો કોઈ કંપનીને ઇન્ટરેસ્ટ પડશે, they can come with you અને તમે બેસીને એને મર્જ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ. So how to start? As I said, ગવર્મેન્ટ જોડે બહુ બધી સ્કીમ્સ છે. ઇવન પ્રાઇવેટ ઇન્સ્ટિટ્યુટ્સ બહુ બધો સપોર્ટ કરે છે nowadays because they also want to increase their money. હા, તો આપણે પેલા ગવર્મેન્ટની વાત કરીએ. સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પહેલું છે I&M ફ્રોમ ઇન્ડસ્ટ્રી એન્ડ માઇન્સ ડિપાર્ટમેન્ટથી તમને 30 લાખ સુધીની ગ્રાન્ટ મળશે. બરાબર, પણ એની માટે તમારી જોડે મિનિમમ પ્રોટોટાઇપ હોવું જરૂરી છે. ફોર ધેટ યુ નીડ ટુ હેવ વન પ્રોટોટાઇપ રેડી. પ્રોટોટાઇપ ક્યારથી બનાવશો? પ્રોટોટાઇપ માટે તમારે જવાનું iHub-માં which will provide you a grant of 2.5 to 10 lakhs rupees. iHub શું છે, કેવું છે, બધું બતાવીશું તમને. આપણે કાલે ને કાલે સ્ટાર્ટઅપ નથી બનાવવાનું, એટલે ધીરજ રાખો. આ તમારા નોલેજ માટે છે. બરાબર, ખાલી મગજ મારે કે આવી બધી ગ્રાન્ટ્સ આપણને મળે છે. ઠીક છે? પ્રોટોટાઇપ બનાવવા માટેની ગ્રાન્ટ તમને ગવર્મેન્ટ જ આપે છે iHub-માંથી. LD ની જસ્ટ બાજુમાં જ છે. તમને વિઝિટ પર લઈ જઈશું ફ્યુચરમાં. એ તમને 10 લાખ સુધીની ગ્રાન્ટ આપશે. દેન પ્રોટોટાઇપ બનાવવા તો મળી ગયું, પણ POC કેવી રીતે પ્રૂવ કરવાનું? પેલા POC તો પ્રૂવ કરે ને, ફર્સ્ટ સ્ટેજ તો પાર કરવું પડે. એની માટે તમારી જોડે છે સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ એન્ડ ઇનોવેશન પોલિસી 2.5 lakhs. એ તમને અહીંથી મળશે, બીજે ક્યાંય નથી જવાનું. હા, એ તમને આપણી કોલેજમાંથી જ મળશે. વેલ એસ્ટાબ્લિશ સેલ છે આપણી જોડે આખો. બરાબર, એમાંથી તમને 2.5 લાખ સુધીની ગ્રાન્ટ મળશે. 30,000 બી લઈ શકો છો, 10,000 બી લઈ શકો છો, 5,000 બી લઈ શકો છો, 2.5 લાખ બી લઈ શકો છો. ડિપેન્ડ્સ તમારે શું બનાવવું છે. So first do the POC, then go to iHub, take the grant, make the prototype, then go to I&M department, show the prototype, and take the grant of 30 lakhs rupees. Then you can go for MVP. ચલાઈ ગયો? સીડી ખબર પડી ગઈ? MVP બની ગયું. પછી બેસી નથી રહેવાનું. Then you need to go for central government scheme. First is SISFS. That is Startup Idea Seed Fund Support to 50 lakhs. 50 લાખ સુધીની ગ્રાન્ટ છે. આ બધી ગ્રાન્ટ છે, લોન નથી. ગ્રાન્ટ એટલે તમે ફેલ થાવ તો તમારી જોડેથી કોઈ કશું નહીં લઈ જાય. તમારે ખાલી પેપર સબમિટ કરવાના એન્ડ યુ આર ફ્રી. તમારી જોડે કોઈ ઉઘરાણી કરવાની આવે, ઘર આપી દો, વેહિકલ આપી દો, ફોન આપી દો, કશું જ નહીં. એ ગ્રાન્ટ છે. બરાબર, તો 50 લાખ સુધીની ગ્રાન્ટ ત્યાંથી લઈ લો. મેક યોર MVP, પીચ કરો ઇન્વેસ્ટર સામે એન્ડ હેવ સમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફોર અ બિગર પિક્ચર. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારે જોઈએ ને જોઈએ જ. જો તમે કોઈ અંબાણીના પરિવારમાંથી ના આવતા હો તો તમારે સ્ટાર્ટઅપ કરવાની જરૂર જ નથી. બરાબર. વેન બીજા બી ફંડ્સ છે, ફંડ ફોર ફંડ્સ ગવર્મેન્ટે લોન્ચ કરેલું છે. ધેટ મીન્સ જે VCs વેન્ચર ફંડ્સ તમારામાં રોકશે, ગવર્મેન્ટ એને ફંડ્સ આપે છે. અને એનું ફંડની રકમ જુઓ, 10,000 કરોડ.
10,000 crores ગવર્મેન્ટે ઓલરેડી સેન્કશન કરી નાખ્યા છે ટુ સપોર્ટ ધ વેન્ચર ફંડ્સ સો ધેટ દે કેન સપોર્ટ ધ સ્ટાર્ટઅપ્સ. સીધા સાયકલ આવી રીતે રન થાય. તમે જે કમાઈને આપશો ઇવેન્ચ્યુઅલી ઇટ વિલ ગો ટુ ધ ગવર્મેન્ટ ઓનલી ઇન મલ્ટિપ્લિકેશન્સ. દેન સેક્ટર વાઇઝ આપણી જોડે ગ્રાન્ટ અવેલેબલ છે. બાયોટેકમાં કામ કરતા હોય, ઈસીમાં કામ કરતા હો, સ્પેસમાં કામ કરતા હો, બરાબર. લાઈક જે ઇનસ્પેસ તમે કંપની જોઈ મેં રોકેટની જે વાત કરી, બરાબર, દે આર ઓલ્સો ગિવિંગ ડિફરન્ટ ગ્રાન્ટ્સ. દેન પ્રાઇવેટ ફાઉન્ડેશન છે લાઈક શ્રી રતન ટાટા ફાઉન્ડેશન, એ બી તમને ગ્રાન્ટ્સ આપે છે. હા, એની પ્રોસેસ બહુ સ્ટ્રિંજન્ટ હોય. યુ હેવ ટુ હેવ સમથિંગ ઇન યોર હેન્ડ. એવું નહીં કે હાલતા ચાલતા પીપીટી બનાવીને ગયા તમને ગ્રાન્ટ આપી દે, ના. એટલીસ્ટ પ્રોટોટાઇપ, પ્રોપર સોલ્યુશન, પ્રોપર વર્કિંગ વસ્તુ તમારે હાથમાં હોવી જોઈએ, પ્રોજેક્શન તમારી જોડે હોવા જોઈએ, ટીમ હોવી જોઈએ તમારી જોડે. then they will invest and give you some grants. ચલો નેક્સ્ટ. સો હાઉ ટુ સક્સેસફુલ સ્ટાર્ટઅપ બધું સૂચવો, બધી ગ્રાન્ટ્સ ક્યાંથી અવેલ કરવાની. So first, register your startup on Indian portal that is called DPIIT registration. એકવાર તમારી જોડે DPIIT સર્ટિફિકેટ આવી ગયું then you are certified startup. પછી ગવર્મેન્ટની ઘણી બધી સ્કીમમાં તમે એલિજિબલ થઈ જશો, રાઈટ. પોલિસીસ, ગવર્મેન્ટની પોલિસીસમાં તમે એલિજિબલ થઈ જશો, ગવર્મેન્ટની ઊંચી સ્કીમમાં તમે એલિજિબલ થઈ જશો. અને સ્પેશિયલી ફોર વિમેન સ્ટાર્ટઅપ, જે વિમેન લીડ હોય તમારા ફાઉન્ડ ગર્લ્સ હશે એમની માટે સ્પેશિયલ અલગથી કન્ડિશન્સ સ્કીમ્સ હોય છે, બરાબર. સો ધીઝ આર ધ વેબસાઇટ્સ યુ કેન રિમેમ્બર from which different grants are available for you people. જેને ઇન્ટરેસ્ટ હોય એ ફોટો પાડી લેજો. Next. So how we are working here at VGC. VGC માંથી તમને શું મળશે? As I said, first of all, તમને financial support મળે છે up to 2.5 lakhs to prove your POC. And after POC, if you think કે તમારું solution એકદમ innovative છે, something different, which could have some patent also. What is patent એ બધું તમને પછી શીખવાડીશું ધીરે ધીરે સેશન્સમાં, તમારા લેક્ચર્સમાં, રાઈટ. તો એની માટે બી યુ વિલ હેવ અ ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ ફ્રોમ 8,000 to 1.5 lakh rupees ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ ટાઈપ્સ ઓફ પેટન્ટ્સ યુ આર એપ્લાઇંગ ફોર, બરાબર. તો એટલો ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ છે, મેન્ટરિંગ સપોર્ટ છે. હવે એવું જરૂરી નથી કે તમારા ફેકલ્ટીઝને બધું આવડતું જ હોય. તો સપોઝ અમારા પરવ્યુની બહાર જતું હશે તો વી વિલ ટ્રાય ટુ કનેક્ટ સમ અધર એક્સપર્ટ્સ ઓલ્સો કે જે તમને હેલ્પ કરી શકે તમારા સોલ્યુશન લાવવામાં. ઓકે. ઘણી બધી વાર એવું થશે કે તમે લીગલ વસ્તુઓમાં અટવાયા છો કે સર આ લીગલી પોસિબલ થશે કે નહીં, તો એ ટાઈમે વી વિલ કોન્ટેક્ટ લોયર્સ ઓલ્સો. સો ધીઝ આર ધ મેન્ટરિંગ સપોર્ટ વી કેન ઓફર યુ. પ્રોટોટાઇપિંગ સપોર્ટ, આપણી જોડે ટિંકરિંગ લેબ છે સરસ મજાની એસ્ટાબ્લિશ થયેલી, વેર વી હેવ 3D પ્રિન્ટર્સ, then PCB machines, PCB manufacturing machines. તો એ બધા મશીનનો યુઝ કરીને યુ કેન ફોર્મ યોર સોલ્યુશન there. Next. So this is how our team works. સેલના અંડરમાં આટલી અલગ અલગ 7 ટાઈપની ટીમ છે. અને તમારો આઈડિયા સબમિટ કરવા માટે યુ નીડ ટુ ગો ટુ ધ વેબસાઇટ ઓફ VGC. VGCના વેબસાઇટમાંથી SSIPના સેલમાં જજો, એની અલગથી પેજ ખુલશે. there you can have these forms અને એપ્લિકેશન ફોર્મ ત્યાંથી તમારે ગૂગલ પર એપ્લાય કરી દેવાનું છે, ગૂગલ ફોર્મ. હા, ઉતાવળ ના કરતા. હા, એપ્લાય કરવામાં ઉતાવળ નહીં કરવાની. પહેલા બધું જોઈ લેવાનું કે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈએ છે. એ બધું તમારી જોડે આવી જાય then you can apply. ઠીક છે. ખાલી મગજમાં રાખજો તમારે ક્યાંથી કરવાનું છે. નેક્સ્ટ. સો ધીઝ આર ધ ડિપાર્ટમેન્ટલ કોઓર્ડિનેટર્સ. જે તે ડિપાર્ટમેન્ટમાં તમે છો, મોસ્ટલી કયા છે અહીંયા? મિકેનિકલના તો અમે જોયા, પણ આગળ બેઠા હતા. બીજા ઈસી, નો વન. કમ્પ્યુટર, ઇલેક્ટ્રિકલ, આઈટી. હા, વેરી ગુડ. સો મેક્સિમમ સ્ટાર્ટઅપ્સ આઈટીના જ હોય છે, ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ, બીકોઝ તમારું કામ થોડું ઈઝી છે. એટલું ઈઝી નથી પણ લેપટોપ પર થઈ જાય. વાઇલ ઇન મિકેનિકલ વી નીડ સમ બિગર હાર્ડવેર્સ, બહુ બધી વસ્તુઓ લાવવાની હોય. બટ આઈટી સાઇડના સક્સેસફુલ વધારે થતા હોય છે સ્ટાર્ટઅપ્સ. પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન વ્યવસ્થિત હોવું જોઈએ. સો ધીઝ આર ધ ડિપાર્ટમેન્ટલ કોઓર્ડિનેટર્સ. યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ યોર ડિપાર્ટમેન્ટ, જે તે ડિપાર્ટમેન્ટને જોઈ લેજો. નેક્સ્ટ. So upcoming opportunities for you. We will have some workshops also.
હેકાથોન્સ ઓલ્સો. હેકાથોન્સ ઉપર સર તમને થોડું વધારે નોલેજ આપશે. એન્ડ ફ્યુ ચેલેન્જીસ ઓલ્સો. નાની નાની કોમ્પિટિશન્સ કરીએ છીએ ફ્રોમ વિચ યુ કેન સ્ટાર્ટ. એટલીસ્ટ સ્ટાર્ટ થશે કે કેવી રીતે અલગ વિચારવું, બરાબર, હાઉ ટુ થિંક ડિફરન્ટલી, હાઉ ટુ ઇનોવેટ, કેવી રીતે તમે કશું ક્રિએટ કરી શકો છો. એવી નાની નાની કોમ્પિટિશન ચેલેન્જીસ આપણે કરતા રહીએ છીએ. નેક્સ્ટ, સો આ થોડા ક્લિપ્સ છે વિઝિટ્સના, અને જે આપણા સ્ટુડન્ટ્સ સાઇન કરે છે અલગ અલગ જગ્યાએ. બરાબર, કરતો જા એ તો જોઈ લેશે બધા ડિફરન્ટ ઇવેન્ટ્સ. તમે અમને સોશિયલ મીડિયા ઉપર બી જોઈ શકો છો. અમે બી તમને ટેગ કરીશું કંઈક સારું કરશો તો. સો લાસ્ટલી, હવે કોણ પ્રોનાઉન્સ કરશે? સો મેં ટોટલી છોડાઈ દીધા બધા, રાઈટ? યસ, ઓન્ટરપ્રેન્યોર. બીજું જો આને તમારે જે બોલો, નોબડી કેર્સ. હા, એન્ટરપ્રેન્યોર, ઓન્ટરપ્રેન્યોર, એન્ટરપ્રેન્યોર, બધાના પ્રોનાઉન્સિએશન અલગ અલગ હોય છે એકચ્યુઅલી સ્પીકિંગ. બટ તમારો આઈડિયા સોલિડ હોવો જોઈએ. ધેટ મેટર્સ ધ મોસ્ટ. ઠીક છે? લાસ્ટ સ્લાઇડ. ચલો, થેન્ક યુ વેરી મચ. ઓપોર્ચ્યુનિટી આવશે નહીં, તમારે ક્રિએટ કરવી પડશે. કારણ કે તમે જે જગ્યાએ બેઠા છો તમારી જોડે બીજા 50,000 એન્જિનિયર બી બેઠા છે. આ જ રીતે અમારી વખતેનો ટાઈમ અલગ હતો. સીટ્સ બહુ ઓછી હતી, કોલેજ બહુ ઓછી હતી, હે. એ બધામાંથી બહાર આવવું એ તમારા હાથમાં છે. ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ તમારે શોધવી પડે છે, અમને મળી જતી હતી. છે, કીપ ઇનોવેટિંગ. ક્વેશ્ચન પૂછો, સોલ્યુશન તમારે જ શોધવાનું છે. ચલો, એની ડાઉટ અહીંયા સુધી? ના પાડો. હા, યસ. જો આ જ તારો આન્સર છે. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવવો જોઈએ, બરાબર. પહેલો તમારા મગજમાં ક્વેશ્ચન આવવો જોઈએ કે આવું કેમ થાય છે અને હું એ રીતે સોલ્વ કરું. તમને પ્રોબ્લેમની ડેફિનેશન શોધતા આવડશે એ જ પહેલી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ કહો, કે પહેલું સ્ટેપ કહો, કે પહેલું શું કહેવાય તીર કહો. પ્રોબ્લેમની ડેફિનેશન શોધતા આવડવી જોઈએ. ઇવન તમે મેં કીધું ને ઘરથી જ ચાલુ કરો. તમારા પેરેન્ટ્સને પૂછો તમને ડે ટુ ડે લાઈફમાં શું નડે છે. ઇવન કિચન ઇઝ અ બેસ્ટ સોર્સ, હે ને. કિચનમાં જશો એટલા બધા પ્રોબ્લેમ આવે છે તમને ખબર નહીં હોય. ટ્રાય મકાઈના દાણા હાથથી ચોલતા હતા, હે ને. હવે પેલું આવ્યું છે ને, હા, ધેટ ઇઝ સોલ્યુશન. બટ સ્ટીલ ધેર ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ. એનાથી તમે મકાઈના દાણા કાઢો ને તો છૂંદાઈ જાય છે, આખા નથી નીકળતા, હે. એનું સોલ્યુશન શું? એનું સોલ્યુશન શું વિચારો, બરાબર. એ બી પ્રોડક્ટ બની શકે છે, હે ને. પછી પંચ મશીન, પંચિંગ મશીન જોયું છે પેપરનું? મોટા મોટા જાડા જાડા હોય છે ને. મારે ખિસ્સામાં કેરી કરવું હોય તો છે પોસિબલ? ના. થિંક અબાઉટ ધ સોલ્યુશન. એક એવું પંચિંગ મશીન બનાવો કે જે તમે પોકેટમાં લઈને કેરી કરી શકો. સો લાઇકવાઇઝ યુ કેન થિંક. એવું નથી કે તમારી બ્રાન્ચનું તમારા રિલેટેડ જ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાના છે, બરાબર. તમારા મગજમાં તમને નજર સામે પ્રોબ્લેમ દેખાય, તમારી જોડે સોશિયલ મીડિયા બહુ જબરજસ્ત તાકાત છે તમારી, જો તમે સરખી રીતે વાપરો તો. જો સરખી રીતે નહીં વાપરો તો એ જ તમને લઈને ડૂબશે, બરાબર. યુ કેન ફ્લોટ ધ ક્વેશ્ચન, યુ કેન સ્ટાર્ટ ચેટિંગ, તમારા મિત્રો જોડે વાતો કરો, સોલ્યુશન પ્રોબેબલ વિચારો. કોકના મગજમાં તો સ્ટ્રાઇક થશે જ, બરાબર. એટલે એ મીડિયમનો બહુ સારી રીતે ઉપયોગ કરવાનો. ચેટ જીપીટીને ના પૂછતા, હજી કહું છું, કારણ કે એ પબ્લિકલી અવેલેબલ છે. તમે જે વિચારો છો ને એ જ વિચાર કોઈક બીજાને બી બતાવતું હશે સેમ ટાઈમે, અને જો એ કેપેબલ હશે તો તમારા કરતા પહેલા સોલ્યુશન લઈ આવશે. પછી આપણા 13 ખરાબ ગયા. ચલો 13 ખરાબ નહીં, પણ 44,000 તો જશે જ હાથમાંથી. બરાબર. ચલો, બીજો કોઈ ક્વેશ્ચન? ડન છે. ચલો તો આગળ મળતા રહીશું ક્યાંક ને ક્યાંક. મેડમને હેન્ડ ઓવર કરું. લો.
Stop